हरे कृष्ण आपण मानक स्वागत ए नूतन वीडियो रे। आज आम आलोचना करिबा केउ कर्म कले केउ जन्म मिलता है। एठारे गरुड़ पुराणर विविध प्रसंग संपर्क रे आलोचना करा जिवो। ता सहित गरुड़ पुराणर श्लोक गुड़िक मध्य उद्धार करा जाइछि। तारी आधार रे आमे आज आलोचना करिबा। तेबे चलतु समय नष्ट न करी यथाशीघ्र आलोचनार पर्याय को आग को बढ़ाइबा। सर्वप्रथमे आमे जानिबा केउ कर्म कले केउ जन्म मिले। कर्मर मौलिक नीति होछि जे जेउ प्रकार कर्म करे ताकू ठीक से प्रकार फल मिलता है। फल मिलबारे विलंब ही पारे किंबा से फल शीघ्र मिलता है, किंतु फल तो निश्चित मिलता है। सेतिपाई गरुड़ पुराण रे वर्णना करा जाइछि, जादृशं कुरुते कर्म तादृशं फलमश्नुते अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम। जादृशं कुरुते कर्म, जेपरि कर्म करा जाए, तादृशं फलम स्नुते, सेही भली फल मिलता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम, ताकू निश्चित भाव से फल भोगिबा को पड़ता है। कृतं कर्म शुभाशुभम, से कर्म शुभ हेउ बा अशुभ हेउ। शुभ कर्म कले शुभ फल, अशुभ कर्म कले अशुभ फल। मनुष्य जेपरि कर्म करे सेपरि फल निश्चित भाव में भोग करिଥାଏ। भल किंबा खराब समस्त कर्मर फल अटल। जो भली जड़े मद्यपान कले तार रिएक्शन संगे संगे देखा जाता है, किंतु जदि जड़े मद्य अनेक दिन पान करी जाए तार लिभर टी खराब होता है। से समय आवश्यकता थाए। केउ गछर मंजी बुणी देले अल्प दिन मध्य उठी थाए, किंतु बाउंश गछर जदि आमे बीज रोपण करूँ ता अनेक दिन पर उठी थाए। से भली कर्मर फल केटा इंस्टांट मिल जाए, केटा परे मिल थाए, किंतु फल निश्चित मिलिबो। सर आइजैक न्यूटन करो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का तृतीय गतिर सूत्र कहे प्रत्येक क्रिया पाई समान मापर एवं विपरीत दिगरे एक प्रतिक्रिया था। ये हूँ विज्ञान कथा, शास्त्र मध्य से कथा कहूँ। तेबे चलंतु देखिबा प्रथम 1 ରୁ 22 पर्यंत विभिन्न प्रकार पशु जोनि और निम्न स्तर जोनि संपर्क रे वर्णना करा जाइछि। निम्न जन्म संपर्क रे वर्णना करा जाइछि। तापर केतेटी श्लोक मनुष्य जन्म संपर्क रे वर्णना कर। सर्वप्रथम देखिया केउ कार्य कले श्वान जोनि बा कुकुरर जोनि प्राप्त होइताय। जदि जने चोरी करुछि, विश्वासघातकता करुछि, गुरु को अपमान करुछि, ताहेले श्वान जोनि प्राप्त होबार संभावना थाए। सेतिपाई शास्त्र रे अर्थात गरुड़ पुराण रे वर्णना कर जाइछि, परद्रव्यापहरता च विश्वासग्नो गुरुद्रुहः स्योजोनिं लभते जंतु पापकर्म समुद्भवः। जिए अन्यर धन को चोरी करे, विश्वास को भांगे किंबा गुरु को अपमान करे, से कुकुर जोनि जन्म होछि। परद्रव्यापहरता च, परद्रव्य को अपहरण करथिया व्यक्ति। विश्वासग्नो, जे विश्वासघातकता करे, से श्वान जन्म होई विश्वासी होता है। गुरुद्रोह, जे गुरुद्रोह करे से माने श्वान जन्म को लाभ करिथांती। तत्पर देखिबा घुसुरी बा शुकर जोनि को माने प्राप्त होती। जमाने अत्यधिक काम और जौन आसक्ति थिबा व्यक्ति माने शुकर जन्म लाभ करती बोली गरुड़ पुराण रे वर्णना कराଯାଇଛି। अत्यंत कामलुब्धस्तु मैथुनासक्त मानसः, जहाँ मन अत्यंत मैथुन प्रति आसक्त, जहार अत्यंत कामपरायण भाव, सुकरत्वं सगच्छेत्
ନରକାନ୍ତର ଦୁଃଖିତ। ଯିଏ ଭୋଗ ଏବଂ କାମରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲିପ୍ତ ସେ ଶ୍ୱାନ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତତ୍ପରେ କେଉଁମାନେ ସର୍ପଜୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସାପଜୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୂରତା ଏବଂ ହିଂସାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ, କୁରୁ ହିଂସଂଶ୍ଚ ନିର୍ଦୟଃ ପରପୀଡ଼ାରତଃ ସଦା। ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୂର, ହିଂସା କରନ୍ତି, ନିର୍ଦୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ପୀଡ଼ା ଦେବାରେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାରେ ସଦାସର୍ବଦା ରତ। ସର୍ପଯୋନିଂ ସମାପ୍ନୋତି ପାପକର୍ମ ସମୁଦ୍ଭବଃ। ପାପ କର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ସର୍ପଜନ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୂର, ହିଂସା କରନ୍ତି, ନିର୍ଦୟ, ପରପୀଡ଼ାରତ, ସବୁବେଳେ ନିର୍ଦୟ ହିଂସ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ ଯୋନି ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତତ୍ପରେ ଦେଖିବା କେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ କାଉ ଏବଂ ଗିଧ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ ପରାୟଣ, ଅପବିତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗିଧ ବା କାଉ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଅପବିତ୍ରାସନଃ ସ୍ୟାଦୟୋ ଲୋଭାତ୍ ସର୍ବଂ ପ୍ରଗୃହ୍ଣତେ। ଗୁଧ୍ରକାକ ତ୍ୱମାପ୍ନୋତି ମୃତ୍ୟୁରୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱଂ ପାପକୃତ୍। ଲୋଭୀ ଅପବିତ୍ର ଭୋଜନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି କାଉ କିମ୍ବା ଗିଧ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁମାନେ କୀଟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କୀଟ ବା ପୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଟର୍ଚର କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କୀଟ ବା ପୋକ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ହିଂସାରତଃ ନିତ୍ୟଂ ନିତ୍ୟ ପାପ ସମାଚରଃ କ୍ରୋମି କୀଟତ୍ୱମାପ୍ନୋତି ନରଙ୍କାନ୍ତର ଦୁଃଖିତଃ। ସଦା ସଦା ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପ କରୁଥିବା, ହିଂସା କରୁଥିବା, ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ କୃମି କୀଟ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ବିଲେଇ ଯୋନି ଗୋମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଚୋରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ପରଦାରାଭିଗାମୀ ଚ ଚୌର୍ଯ୍ୟନୈବ ଚ ଜୀବତି। ଯେଉଁମାନେ ପରର ଦ୍ୱାରା ବା ପରର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗମନ କରନ୍ତି, ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସହବାସ କରନ୍ତି, ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମୈଥୁନ କ୍ରିୟା ଆଦି କରନ୍ତି। ଚୌର୍ଯ୍ୟେଣୈବ ଚ ଜୀବତି, ଚୋରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ମାଜରତ୍ୱଂ ସଗଚ୍ଛେତ୍ ପାପକର୍ମ ସମୁଦ୍ଭବଃ। ସେମାନେ ମାର୍ଜାର ଯୋନି ବା ବିଲେଇ ଯୋନିକି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପରସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ କରନ୍ତି, ଚୋରିରେ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଲେଇ ଯୋନିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ଦେଖିବା ମୂଷା ଯୋନି କୋଉମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ଧାନକୁ ଚୋରି କରନ୍ତି, ଧାନ୍ୟ ଚୋରି, ସେମାନେ ମୂଷା ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଧାନ୍ୟଚୋର ସଦା ଲୋଭୀ ମୂଷିକୋ ଜାୟତେ ନରଃ। ଅନ୍ୟର ଧାନକୁ ଚୋରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଲୋଭୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୂଷା ଯୋନିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବ ତାକୁ ସେହି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁମାନେ ବେଙ୍ଗ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅପବିତ୍ର ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଙ୍ଗ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜଳାଶୟେଷୁ ଦୂଷିତୋ ଜଳାଶୟେତୁ ଦୂଷ୍ୟେଷୁ ରମତେ ଯୋ ନରାଧମଃ ମଣ୍ଡୁକତ୍ୱଂ ସଗଚ୍ଛେତ୍। ଯିଏ ନଦୀ, ପୋଖରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଜଳକୁ ଦୂଷିତ କରେ, ସେହି ନରାଧମ ବ୍ୟକ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ବେଙ୍ଗ ଜନ୍ମ ବା ମଣ୍ଡୁକ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁମାନେ ମାଛ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଜଳଜାନାଂ ବଦ୍ଧଂ କୃତ୍ବା ମତ୍ସ୍ୟ ତ୍ୱଂ ଲଭତେ ନରଃ। ମାଛ ଆଦିକୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାଛ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସିଂହ ଜନ୍ମ କେଉଁମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାସନ କରନ୍ତି, ନିଜର ଶକ୍ତିର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ନିଜର ପଦପଦବୀର କୁବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାରେ, କଷ୍ଟ ଦେବାରେ, ଲାଞ୍ଚ ନେବାରେ। ପ୍ରଜାନାଂ ପୀଡ଼को ନରଃ ହିଂସତ୍ୱଂ ସମବାପ୍ନୁୟାତ୍। ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେଉଥିବା ଶାସକ ସିଂହ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁମାନେ ଗାଈ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ମୃଦୁତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଗାଭୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ଗାଈ ଜନ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ମହାନତା ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ଦାନଶୀଳୋ ମୃଦୁ ଶାନ୍ତୋ ଗୌରଭବେତ୍ ପୁଣ୍ୟକର୍ମକୃତ୍। ଦାନଶୀଳ, ମୃଦ, ଶାନ୍ତ, ଦୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ହୋଇଥାଏ, ସେ ଗାଭୀ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ ଯଦି କୌଣସି ପାପ ଆଦି ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଘୋଡ଼ା ଜନ୍ମ କେଉଁମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିର। ଅଶ୍ୱତ୍ୱଂ ଲଭତେ ପଶ୍ଚାତ୍ ରଜୋଗୁଣ ସମନ୍ୱିତଃ। ଅସ୍ଥିର ଗର୍ବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଘୋଡ଼ା ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେଉଁମାନେ ହାତୀ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସହିତ ଦାନଶୀଳତା ଥାଏ। ଦାନଶୀଳୋ ବଳୋପେତୋ ଗଜତ୍ୱଂ ଲଭତେ ନରଃ। ଯେଉଁମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିନ୍ତୁ ଦାନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ ହାତୀ ଜନ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ କେଉଁମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଚୋରି କରନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ କରନ୍ତି। ଚୌର୍ଯ୍ୟେଣ ଜୀବିକାଂ କୃତ୍ବା ପରଦାରୋପସେବକଃ ପକ୍ଷିତ୍ୱଂ ଲଭତେ ଜନ୍ତୁଃ। ଯେଉଁମାନେ ଚୋରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରଦାରାକୁ ରମଣ କରନ୍ତି, ପରଦାରା ଗମନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗଛ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଜନ୍ମ କେଉଁମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଭୟଙ୍କର ନିର୍ଯାତନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଲା ପରେ ତାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ କଟା ଯାଇଥାଏ। ସ୍ଥାବରତ୍ୱଂ ସଗଚ୍ଛେତ ପରପୀଡ଼ାଂ ସମାଚରନ୍। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୂରତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାତନା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଗଛ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଘାସ ଜନ୍ମ କେଉଁମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ଅନ୍ନକୁ ଅପମାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଖାଦ୍ୟକୁ ଅପମାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ଅନ୍ନ ନିନ୍ଦ ପରୋ ମୂଢ଼ ଶୃଣତମ୍ ଲଭତେ ନରଃ। ଶୃଣତ୍ୱଂ ଲଭତେ ନରଃ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ନକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଘାସ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ଯୋକ ଜନ୍ମ କେଉଁମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଅନ୍ୟକୁ ଶୋଷଣ କରି ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଅନ୍ୟକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଇ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ, ଶୋଷଣ କରି ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋକ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରଜୀବୋପଜୀବିୟୋ ଜଳୌକାସ୍ତ୍ୱଂ ସଗଚ୍ଛତି। ଅନ୍ୟକୁ ଶୋଷଣ କରି ନିଜର ଜୀବନ ଚଲାଉଥିବା ମାଲିକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖଟାନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗାନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋକ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଚ୍ଛା ଯୋନି କେଉଁମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ଗୁପ୍ତ ଘାତ ରତଃ କ୍ରୂରୋ ବୃଶ୍ଚିକତ୍ୱଂ ସଗଚ୍ଛତି। ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କ୍ଷତି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବିଛା ଜନ୍ମ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ବିଛା ଯୋନିକି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମଶା ଯୋନି କେଉଁମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ବାରମ୍ବାର ସାନ୍ନିହିତ କ୍ଷତି ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି,
ଛୋଟ ଛୋଟ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଶା ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମଶକତ୍ୱଂ ସଗଚ୍ଛେତ ଲଘୁ ହିଂସାରତଃ ସଦା। ଯେଉଁମାନେ ଲଘୁ ହିଂସା ଛୋଟ ଛୋଟ ହିଂସା ବାରମ୍ବାର କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ମଶା ଯୋନିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ଗୋଧ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଧ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ ଗର୍ଦଭତ୍ୱଂ ସମାପ୍ନୁୟାତ୍। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବା ବୟସ୍କଙ୍କୁ ବା ନିଜଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗଧ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ବାନର ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିର, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁବେଳେ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବାନର ଜନିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଚଞ୍ଚଲୋ ବହୁଭାଷୀ ଚ ବାନରତ୍ୱଂ ସଗଚ୍ଛତି। ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚଞ୍ଚଳ ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ବାନର ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାଚାଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ଚଞ୍ଚଳ ବ୍ୟକ୍ତି। ପେଚା ବା ବାଦୁଡ଼ି ଜନ୍ମ କେଉଁମାନେ ପାଆନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାତିରେ ହିଁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପେଚା ବା ବାଦୁଡ଼ି ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ରାତ୍ରିଚରଃ ଅଧର୍ମୀ ଉଲ୍ଲୁକତ୍ୱଂ ସମାପ୍ନୁୟାତ୍। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମରୁ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାତିରେ ଯାଇ ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ପାପାଦି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପେଚା କିମ୍ବା ବାଦୁଡ଼ି ଜନ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଇଏ ଗଲା 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ ଯୋନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନି, ବିବିଧ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନି କେଉଁମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହା 23 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ 32 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଛି। 23 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ପାଖରୁ 32 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। କେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି? ଭାଗବତ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ କର୍ମଣ୍ୟେବ ସୁଖ ଦୁଃଖେ ଜାୟତେ ନରଃ। ମିଶ୍ର ଫଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ କର୍ମ ଏବଂ ଉଭୟ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖୀ କିମ୍ବା ଗରିବ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ମନୁସ୍ମୃତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବେଦ ନିନ୍ଦକ ଜାୟତେ ଅନ୍ଧଃ। ବେଦ ପବିତ୍ର ଜ୍ଞାନକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ଧ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବଧିର ଜନ୍ମ କେଉଁମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ମନୁସ୍ମୃତିରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ଶ୍ରୁତି ନିନ୍ଦା ପରଃ ବଧିରୋ ଜାୟତେ। ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦକୁ ଅପମାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଶ୍ରୁତିକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବଧିର ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପାୟୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ହିଂସକ ଅଳ୍ପାୟୁର୍ ଭବେତ୍। ଯେଉଁମାନେ ହିଂସା କରନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଆୟୁ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ଧନୀ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ଦାନଶୀଳୋ ନରଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଜାୟତେ। ଦାନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୁଏ। କେଉଁମାନେ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ନିରତଃ ଶୁଦ୍ଧୋ ବ୍ରାହ୍ମଣୋ ଜାୟତେ। ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଲୀନ, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ସେହିମାନେ ପଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ରାଜା ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ଧର୍ମେଣ ପ୍ରଜାପାଳନମ୍ ନୃପତିତ୍ୱଂ ପ୍ରୟଚ୍ଛତି। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନ କରନ୍ତି, ଧର୍ମପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜା ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ଭଳି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି? ଭାଗବତ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସତ୍ୱାତ୍ ଦେବତ୍ୱମାପ୍ନୋତି। ସତ୍ୱଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିହୁଏ। ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ଗୁଣ ଦେବ ଯୋନି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କେଉଁମାନେ ଋଷି ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ତପସା ସତ୍ୟେନ ଋଷିତ୍ୱଂ ଲଭତେ ନରଃ। ତପସ୍ୟା ଏବଂ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଋଷି ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ କେଉଁମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି?
क्यों माने पुनर्जन्म पाती ना क्यों माने भगवान धाम को गमन करती। नारायणाय नमयते मुक्तये कर्म बंधनात्। नारायण को समस्त कर्मर भक्ति बांधिबा भांगिबा पाई नारायण को भक्ति कले समस्त कर्म बंधन भांगी पुनर्जन्म को समाप्त करे। तेणु नारायण को भक्ति एकमात्र कर्तव्य। ता द्वारा आउ कौन प्रकार जन्म हेब नाही। भगवान को धाम को गले फेरी आसवा को पड़वा नाही। न तदभास यते सूर्यु न शशांक न पावक जद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। तेणु भगवान को धाम को गला पर आउ फेरी आसवा को पड़े नाही। तेणु पुराणर शेष निष्कर्ष कौन? भक्ति समस्त कर्म को नष्ट करिथाए। तेणु भक्ति करुथिया व्यक्ति समस्त प्रकार कर्म को नष्ट करे एवं पुनर्जन्म को समाप्त करे। सेथिपाई श्रीमद् भागवत पुराण 11 स्कंध 14 अध्याय 19 नंबर श्लोक वर्णना करागला। अति सुंदर भाव में भगवान कहउचंती वर्णना करा जायछि। भक्त्या संजातया भक्त्वा बिभतिर्हृदि जो हरिम सर्वकर्माणि नश्यन्ति तस्मिन् दृष्टे परावरे। जेतेबेले भक्ति जागृत हुए मनुष्य निज हृदय रे भगवान हरि बा विष्णु को धारण करे तेबे गत वर्तमान व भविष्यत समस्त कर्म फल नष्ट हो जाए एवं सर्वोच्च सत्य को अनुभव करिया परे पुनर्जन्म तारा मिले नहीं। तारा पुनर्जन्म रहे नहीं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तारे बारंबार जन्म हुए। सेथिपाई प्रत्यक्ष घोषणा भगवान करिसंती भक्तों पाई पुनर्जन्म नाही। श्रीमद् भागवत पुराण 6 स्कंद 2 अध्याय 49 श्लोक रे वर्णना करागला। नारायणाय नम इति जस्मरत् मुचते नरः नरकान्न पुनर् जन्म प्राप्नुयात् परमां गतिम्। तार अर्थ कौन? अर्थ हेउछि जे मनुष्य नम नारायणाय मंत्र को स्मरण करे हरे कृष्ण महामंत्र को जप करे भगवान के नाम को जप करे से कर्म बंधन मुक्त हुए से पुनर्जन्म ग्रहण करे नाही एवं सर्वोच्च गति को प्राप्त होता है। श्रीकृष्णंकर शेष आश्वासन भगवद गीतार कौन रही? भगवद गीतार भगवान वर्णना करुछंती 18 अध्याय 66 नंबर श्लोक रे सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। समस्त अन्य पथ को परित्याग करी केवल मो पाखरे शरण नियो मु तुमर समस्त पाप को मुक्त करदेवी एवं समस्त पाप तथा कर्म फल मुक्त करदेवी। सेथिपाई शोक कर नाही दुख कर नाही। तेणु दार्शनिक निष्कर्ष कौन? कर्म ही बंधन सृष्टि करे एवं मनुष्य को पुनर्जन्म प्राप्त होगा पड़ी था। भक्ति कर्म को दहन करे जीव को आ पुनर्जन्म ग्रहण करने को पड़े ना। ज्ञान कर्म को दुर्बल करि पारे केवल भक्ति संपूर्ण भाव में कर्म को नष्ट करे। तेबे चलंतु समस्ते भगवान का नाम उच्चारण करी मनुष्य जीवन को सार्थक करिबा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।